This is fourth video of my channel Smart Investment Tips by Dr. Anandan. Last two videos we have described about details of mutual fund and how to invest in stock market. கடந்த ரெண்டு வீடியோவில் மியூச்சுவல் ஃபண்டு பற்றியும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றியும் முழுமையாக பார்த்துருக்கோம். Those missed the video, subscribe the channel, see this videos also. அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த வீடியோவையும் பாருங்கள். But some may want 100% safe and tax-free return. For that, the PPF, Public Provident Fund, is best choice. Even those investing in, for example, 10 lakhs in mutual fund also should invest 1.5 lakh in PPF also to diversify portfolio. So, இது எல்லாருக்குமான திட்டம். வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. Now we go to the video. Welcome to fourth video of our channel Smart Investment Tips by Dr. Anandan. First video we have discussed about fundamentals of investment. Second video we have described details about investment in mutual funds. Third video we have seen how to invest in stock market. In this video we have to see about PPF, Public Provident Fund. Why every Indian should invest in. இந்த மாதிரி யாருக்குமே சொன்னதில்லை. ஒவ்வொரு இந்தியனும் கண்டிப்பாக முதலீடு திட்டம் பிபிஎஃப். இதை வந்து தமிழில் சில விதை சொல்ல போகிறோம். இஸ் பெஸ்ட் சேஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் டேக்ஸ் ஃப்ரீ ரிட்டர்ன். இந்த வீடியோ பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தரும் பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும். டுடே we are talking about one of the safest and most trusted investment options in India, the Public Provident Fund PPF. This will gain guaranteed tax-free income with PPF. இது பாதுகாப்பானது, வரி விலக்கு, உறுதியான லாபம். Why every Indian should have PPF account? A public provident fund is ideal for individuals with low risk appetite. All investors also understand PPF to diversify their financial and investment portfolio. Those having other investment also, they have PPF account also added their investment. Now in India, so far 25 crore account open, 14 lakh crore are in account. Now we are going to see what is PPF, how much can invest, interest rates, what are rules, what are tax benefits, tips to get maximum return, PPF 2025 interest rate, how to open PPF account. We are going to see both in Tamil and English. What is PPF? Government backed saving scheme started in 1968. இந்திய அரசின் மிக பாதுகாப்பான சேமிப்பு திட்டம். டிசைன் டு என்கரேஜ் லாங் டேர்ம் சேவிங்ஸ். நீண்டகால முதலீடுக்காக டிசைன் பண்ணது. இட் இஸ் அவைலபிள் இன் பேங்க் அண்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ். பேங்க்லேயோ போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயோ கணக்கு துவங்கலாம். சேஃப்டி இட் இஸ் பேக்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, டோட்டலி ரிஸ்க் ஃப்ரீ, 100% ரிஸ்க் ஃப்ரீ. பேங்க் டெபாசிட் 99% சேஃப்னா பிபிஎஃப் 100% சேஃப். ஸோ பாதுகாப்பான முதலீடு, எந்த அபாயமும் இல்லை. ஈவன் கோர்ட் கேனாட் அட்டாச் ஃபார் எனி ரீசன் தி அமௌண்ட். கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பிபிஎஃப்: மினிமம் டெபாசிட் 500 பெர் இயர், குறைஞ்சது வருஷத்துக்கு 500 ரூபா. மேக்ஸிமம் டெபாசிட் 1.5 lakhs பெர் இயர், அதிகபட்சம் 1 லட்சம் வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். வட்டி வந்து 7.1, இந்த வருஷப்படி 7.8% வட்டி விகிதம். லாக்இன் பீரியட் காலம் வந்து 15 வருஷம். First come to tax benefit. You have a EEE status, they will say. Exempt. So, investment amount, even. First investment amount, 1 லட்சத்து வரைக்கும் 80Cல income tax வருமானத்தில் கழிச்சிக்கலாம். அடுத்த வந்து interest rate. Interest, whatever may be, even have invest in lakhs, crores, it is totally tax free. Maturity amount, it totally tax free in our hands. மூன்றிலும் வரி விலக்கு. முதலீடு, வட்டி, முடிவு முதலீடு விலக்கு. நோ கேபிட்டல் கெயின் ஆர் வெல்த் டேக்ஸ். முடிவில் கிடைக்கும் தொகை முழுவதற்கும் வரி விலக்கு. நவ் we plan to open a PPF. How to open and manage? What are the rules of the PPF account? You have to see. It can be opened in post office or any banks. Open online, offline modes available. In bank, post office, they will ask for any account opening like Aadhaar card, PAN card, but not necessarily open new account. Just having fixed, for example, you are having a SP account in State Bank of India, go to bank, give some application, they will open account. You can link with the existing SB account. This is very easy procedure. When only one time you have to go bank. Otherwise, and then thereafter, need not go to the bank at all. Minimum deposit 500, maximum 1.5 lakhs in financial year. பயங்கர flexible. ஒரு வருஷம் நீங்கள் 50,000 போட்டுறீங்க, அடுத்த வருஷம் பணம் டைட்டாக இருக்குது, போட முடியல, ஒரு 1000 ரூபா போட்டு கூட
கன்னியூ பண்ணலாம். அதுக்கு வருஷம் பணம் லம்சம் வந்துச்சு 1 லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் வெரி ஃப்ளெக்சிபிள். அதே மாதிரி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டு பேங்க், பேங்க் டு பேங்க் யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். பட் ஒன் கண்டிஷன், ஒன் அக்கௌண்ட் ஃபார் ஒன் பர்சன். ஒரு அக்கௌண்ட் பேங்க்ல, ஒரு அக்கௌண்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கக்கூடாது. டெபாசிட் ஃப்ரீக்வன்சி தட் ஆல்சோ வெரி ஃப்ளெக்சிபிள். மினிமம் 1 டிரான்சாக்ஷன், மேக்ஸிமம் 12 பெர் மந்த். ஒரே ஒரு டிரான்சாக்ஷன் 1 லட்சம் முடிக்கலாம். அல்லது மாதம் இஎம்ஐ மாதிரி மாதம் ஒரு அமௌண்ட் கட்டுறதுனாலும் 12 டிரான்சாக்ஷன் அலவுட். ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், யூ ஹேவ் எஸ்பி அக்கௌண்ட், யூ ஹேவ் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு எஸ்பி டு பிபி அக்கௌண்ட் டைரக்ட்லி. ஸோ வித்ராயல் லோன் ஃபெசிலிட்டி 3 to 5 years, 3-5 கடன் வசதி. பார்சியல் வித்ராயல் ஆஃப்டர் 7 years, 7ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு பணம் பெறலாம். ஃபுல் மெச்சூரிட்டி 15 years, இட் இஸ் அட்வைசபிள். ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டிஸ்கஸ் அபவுட் லோன் ஆர் பார்சியல் வித்ராயல். முழு தொகை 15 ஆண்டில் கிடைக்கும். அதுக்கு மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது தான் நமக்கு நல்ல பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். டிப்ஸ் டு மேக்ஸிமைஸ் ரிட்டர்ன். இந்த ரூல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு உட்பட்டு எப்படி மேக்ஸிமம் ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். டோன்ட் வெயிட் இயர் எண்டு. நான் வருஷ கடைசியில் பார்க்கலாம் இன்கம் டேக்ஸ்க்கெல்லாம். பிப்ரவரி மாதம், மார்ச் மாதம் வெயிட் பண்ணக்கூடாது. ஏப்ரல் 5ஆம் தேதிக்குள்ள கிடைச்சா ஹோல் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். பட் சேம் டைம் இன்வெஸ்ட் ஏர்லி இன் ஃபைனான்ஸ் இயர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏப்ரலில் 50,000, மே 50,000, ஜூனில் 50,000 போட்டு முடிச்சிட்டாலும் நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும். கீப் இன்வெஸ்டிங் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் பாசிபிள். ஜஸ்ட் பேருக்கு ஒரு அமௌண்ட் போடாமல் மேக்ஸிமம் 1.5 சீலிங் வரைக்கும் போடலாம். முடியாட்டி மேக்ஸிமம் 1,80,000, 70,000 அப்படி ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் போட முடியும். ஈச் அமௌண்ட் வெரி மெயின். Don't forget, each amount should invest before 5th can only get that month interest. 5ஆம் தேதிக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த மாதம் வட்டி கிடைக்கும். ஸோ 1ஆம் தேதி சேலை கட்டிட்டாருன்னா 2ஆம் தேதி 3ஆம் தேதியிலேயே பிபி போட்டுட்டீங்கன்னா அந்த மாதம் வட்டியும் கிடைக்கலாம். ஸோ இட் கேன் பி யூஸ் ஃபார் ரிட்டையர்மெண்ட் பர்பஸ். ஓய்வூதியம் பயன்படுத்தலாம். ஆஃப்டர் 15 years ஆல்சோ வி கேன் கண்டினியூ வித் ஆர் வித்வுட் கான்ட்ரிபியூஷன். முதலீடு பண்ணாமையும் கண்டினியூ பண்ணலாம். எக்ஸ்டெண்ட் 5 year blocks ஆஃப்டர் மெச்சூரிட்டி. ஆஃப்டர் 15 years கேன் பி 5 years எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். 20 years 20 years அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் கால்குலேஷன். சரி, பிபிஎஃப் போடுங்கிறீங்க, எவ்வளோ கிடைக்கும்? இஃப் யூ இன்வெஸ்ட் 1.5 lakh per year for 15 years, ஒவ்வொரு வருடமும் 1 லட்சம் வீதம் 15 வருஷத்துக்கு போட்டால் எவ்வளோ கிடைக்கும்? 7.1 வருஷம் வட்டியை கணக்கு போட்டால் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் 22.5 lakhs. மெச்சூரிட்டி வேல்யூ இஸ் 40.68 lakhs. இட் இஸ் டோட்டலி டேக்ஸ் ஃப்ரீ. முடிவு சுமார் 40.6 லட்சம் கிடைக்கும். இது முழுவதும் வரி விலக்கு. If the amount பத்தாது, I want more. We invest, then you go for more years. Cannot invest more amount. You can go for more years. Every year, ஒவ்வொரு வருஷமும் 1 லட்சம் வீதம் 30 வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா the amount invested is 45 lakhs. But maturity value is 1 crore 54 lakhs and 51,000. It include tax-free interest of 1 crore 9 lakhs and 51,000. முடிவில் சுமார் 1,54,51,000 கிடைக்கும். இது வரி விலக்கா கிடைக்கும். எந்த விதமான வரி இது கட்ட வேண்டாம். இவ்வளோ எப்படி பண்ண முடியுமா, போர்ஸ் போட முடியுமானா அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓப்பன் அக்கௌண்ட் ஏஜ் ஆஃப் 30, 40 வயசில் பிபி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிடுறீங்க. இட் மெச்சூர் இன் 40 years. But need not close. You are still earning. So you can extend another 5 years. Till retirement up to 60, for example, you can extend 20, 25, 30 and extend பண்ணலாம். 30 years extend பண்ணும்போது previous latest அமௌண்ட் கிடைக்கும். 20 years extend பண்ணி 20 years இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கனாவே 1 crore மேலே கிடைக்கும். Many people use as a PPFS tax free retirement purpose in this way. So ஓய்வு நிதியை பயன்படுத்துறதுக்கு ரிஸ்க் இல்லாமல் நல்ல முதலீடு முறையானது. கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் PPF சுருக்கமாக பார்த்தோம்னா, மினிமம் டெபாசிட் 500, மேக்ஸிமம் டெபாசிட் 1.5 lakhs per year, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வட்டி விகிதம் 7.1%, லாக்இன் பீரியட் 15 வருஷமான காலம், காம்பவுண்டிங் ஆனுவலி எவ்ரி மந்த் March 31st, interest will credited to in our account. You can check it. It is growth over time. Withdrawal, partial withdrawal possible after 7 years. Loan facility from 3 to 5 years. It is will come. Then conclusion. So it is a very safe, totally 100% tax free and guaranteed return. 100% tax free எனக்கு தெரிஞ்ச இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவுமே இல்லை. தவிர ரொம்ப பாதுகாப்பானது, வரி விலக்கானது, உறுதியான லாபம். So every Indian should have PPF account. Now you have to confirm. If you have found this useful, share this video, like, subscribe for more smart investment tips. And in comments, tell your experience in PPF if you have any already invested in PPF. Thank you for watching.